جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ براڈ شیٹ معاملے کی مکمل تحقیقات کے لیے وفاقی وزراء پر مشتمل کمیٹی قائم کی گئی ہے اور اس حوالے سے جو بھی معاملات ہیں اس کی یہ چھان بین کرے گی، معاملے کی تہہ تک جائے گی۔ آخر یہ براڈ شیٹ معاملے سے پاکستان کو اب کیا امیدیں وابستہ ہیں اور عمران خان صاحب کی حکومت نے جو ٹاسک دیا ہے کابینہ کو، اس کے کیا جو ہے وہ ثمرات نکل سکتے ہیں، اس پر ہم کریں گے بات۔ اور ہمیں لندن سے معروف ماہر قانون بیرسٹر راشد اسلم صاحب نے جوائن کیا ہے۔ ظاہر ہے لندن کا معاملہ ہے، یہ براڈ شیٹ ہے کیا اور یہ کب سے پاکستان جو ہے قومی خزانے سے کتنے پیسے اس کمپنی کو ادا کر چکا ہے اور آگے کیا کر رہا ہے۔ السلام علیکم بیرسٹر صاحب۔ جی السلام علیکم عثمان صاحب، بہت شکریہ۔ اس میں بیسکلی براڈ شیٹ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، پرائیویٹ اینٹی ہے جو انگلینڈ سے باہر رجسٹرڈ ہوئی تھی۔ اس میں بیسکلی سن 2000 میں ایک کانٹریکٹ ہوا تھا جس میں جو نیب کے ساتھ کانٹریکٹ کے مطابق جو پاکستانی اوورسیز پولیٹیشنز تھے جن کے ایسٹس اوورسیز میں کہیں تھے، چاہے وہ انگلینڈ میں ہوں یا کہیں اور پہ ہوں، ان کو وہ کمپنیاں ریویل کر کے پاکستان میں لانا تھا۔ تو یہ کانٹریکٹ 2000 میں جب ہوا تو اس میں یہاں کا جو لوکل نیب تھا وہاں پہ ان کو ایک آفس بھی دیا گیا۔ اس دوران جو براڈ شیٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے بہت ساری انفارمیشن پاکستان حکومت کے ساتھ شیئر کی، بہت سارے ایسٹس ریویل کیے، لیکن پاکستان نے اس پہ کوئی بہت زیادہ سٹیپس نہیں لیے اور آہستہ آہستہ جو لسٹ تھی جو کہ تقریباً 200 لوگوں کی تھی اس کو بھی کم کر دیا گیا۔ یہ کبھی مساوی کی جو اس میں جو تھا ان کا کہنا تھا۔ اب اس میں 2003 میں ایک سمپل لیٹر کے ذریعے اس کانٹریکٹ کو ختم کر دیا گیا پاکستان کی طرف سے۔ پاکستان نے کہا کہ ہم اس کو جاری نہیں رکھنا چاہتے۔ اب جو کانٹریکٹ کوئی بھی ہوتا ہے جی 2003 میں، اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے نارملی تو بڑا ڈیٹیلڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے اس قسم کا جو اسٹیٹ کے کسی بھی پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پاکستان نے جو ایگزٹ کلوز اس میں رکھی تھی وہ کوئی بہت اسٹرانگ نہیں تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پاکستان کا انٹرنیشنل لا کا گورنمنٹ کی طرف سے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی شاید سجیشنز پراپرلی نہ لی گئی ہوں یا شاید اس پہ ایڈوائس نہ لی گئی ہو یا شاید جلدی میں یہ کانٹریکٹ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے ہم آج یہ سفر کر رہے ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی کانٹریکٹ انٹرنیشنلی جب ہم کرتے ہیں، کوئی بھی اسٹیٹ کرتی ہے تو اس میں ایگزٹ کلوز بہت اسٹرانگ رکھی جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ براڈ شیٹ نے بہت اسٹرانگ رکھی تھی، پاکستان کی طرف سے اسٹرانگ کلوز نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے اس میں جب یہ کمپنی اس کے بعد ڈیزالو ہو گئی تقریباً 2005۔ یہ مجھے بتائیے گا ایگزٹ کلاس جو ہے اسٹرانگ کیسے ہو سکتی تھی؟ ایک دیکھیں اس میں انہوں نے لکھا ہے any dispute rising out of the agreement shall be finally resolved by the arbitration with the right of appeal hereby agreed to be excluded and waived by the parties thereto۔ تو اس میں ایگزٹ کلاس کیا مطلب کس طریقے سے ہو سکتی تھی؟ اور دو چیزیں کیونکہ یہ اس ایگریمنٹ پہ پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ ایگریمنٹ بنیادی طور پہ کہتا ہے and broadsheet agrees that any asset recovered کا لفظ ہے سر as a result of the efforts of the broadsheet or as a result of the settlement between NAB and any person، ٹھیک ہے جی، اور entity registered in accordance with the provision of the clause 12 hereby shall be jointly shared as below، اس میں 20%۔ اب مجھے بتائیے کہ ریکوری تو کوئی ہوئی نہیں، اور اس کے بعد یہ جو 2019 کا کیس میرے سامنے پڑا ہوا ہے جو کہ اس وقت جو فیصلہ ہے 12/7/2019 کا، اس کے اندر انہوں نے شیرپا اور انصاری کا نواز دیا ہے، پھر اس کے بعد شریف کا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آربیٹریشن جو اس کلاس کے اندر موجود تھی کیا کر سکتی تھی مشرف گورنمنٹ، اور اس کے بعد کیا این آر او کا ایفیکٹ ہوا اس کے اوپر کہ آربیٹریشن میں جانا پڑا اور پاکستان کو یہ کاسٹ پڑی؟ اچھا، اس میں بیسکلی جو سب سے پہلے میں ریکورڈ پہ آؤں گا۔ ریکورڈ جب یو کے میں یوز کیا جاتا ہے تو اس لیے نہیں ہوتا کہ ریکورڈ کر کے آپ جو ہیں پیمنٹس پاکستان میں جمع کروا دیں گے۔ اس میں ریکورڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ایسٹ ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈ کے آپ پاکستان گورنمنٹ کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں جو براڈ شیٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جب ڈاکومنٹس جب ہم نے وہ ریکور کیے ایسٹ مینس ہم نے ڈھونڈ لیے تو ہم نے پاکستان حکومت کو ان کی لسٹ دی کہ جی آپ وہاں اسٹیٹ میں جو گورنر ہیں ان کو یا گورنمنٹ کو یہ لیٹر لکھیں کہ جی یہ ہمارے ایسٹس ہیں اور پاکستان کی طرف سے کوآپریشن نہیں کیا گیا۔ یہ ان کا کہنا ہے، یہ ان کا سٹینڈ ہے کہ آگے سے پاکستان حکومت نے بینگ اسٹیٹ وہاں پہ لیٹرز لکھنے تھے جو نہیں لکھے گئے۔ پہلے یہ بات۔ اچھا، دوسری جو ایگزٹ کلاس کی جو آپ نے سوال کیا اس میں بیسکلی نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص پیریڈ رکھا جاتا ہے، 1 سال کا کانٹریکٹ ہوگا، 1 سال میں اگر آپ اتنے % ریکوری کر دیتے ہیں تو ہم آگے چلیں گے، دوسرے سال میں آپ اس سے زیادہ ریکوری کریں گے، تیسرے سال میں اتنے کریں گے۔ اب اس میں ریکوری کے بعد آپ نے جو
फंड्स हैं वो ट्रांसफर करवाए या नहीं करवाए, ये बिल लिखा गया था कॉन्ट्रैक्ट में। इस हवाले से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान वीक पोजीशन में था, पाकिस्तान उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था, जो नहीं किया। अब जब कवे मसावी, इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड बता दूं, जो कि इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है, कि 2005 में जब ये कंपनी डिसॉल्व हुई तो जो जेरी जेम्स थे, जो इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने एक शेल कंपनी तैयार की। उन्होंने एक शेल कंपनी तैयार की। उन्होंने कहा जी मैं इस कंपनी का ऑनर, तो आप मेरे से बात करें, जिसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बात की और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सेटलमेंट कर ली 5 मिलियन पे, और पाकिस्तान हुकूमत ने उनको 5 मिलियन पे कर दिए। 2009 में कवे मसावी ने कहा कि नहीं जी, उनकी कंपनी तो नहीं थी, कंपनी तो असल ये थी। उन्होंने कंपनी को दोबारा रीइंस्टेट किया और दोबारा प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनको पता चल गया कि जी पेमेंट है, पेमेंट आ सकती है, एक उम्मीद हो जाती है। तो उसके नतीजे में वो सारा केस लड़ते लड़ते अब भी अगर आप देखें तो कभी मसावी की हो सकता है उसमें इन्वेस्टमेंट ना हो सकता है और पार्टीज जो हैं वो इन्वेस्टमेंट उसमें कर रही हैं, क्योंकि इसमें जब सवाल पूछा गया उनसे कि डायरेक्टर्स कितने हैं या कौन कौन से लोग हैं, तो उन्होंने उनके कोई भी नाम या कोई भी चीज अफशा नहीं की। तो इसमें एक अहम चीज और ये है कि हमने जब एग्री किया आर्बिट्रेशन कोर्ट पे, तो हमने उन्हें कहा कि उनका फैसला हतमी होगा, क्योंकि जब हम अपील लेके लंदन हाई कोर्ट गए हैं तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि जी आपने इस पे माना हुआ था कि जो अवार्ड होगा वो हतमी होगा आर्बिट्रेशन के हवाले से, तो हम इस पे अपील को इतना एंटरटेन नहीं कर सकते। सही। अच्छा ये देखिए सर, ये जो इसमें मिसालें, अच्छा जी जी बिस्मिल्लाह, हाँ जी मैं उस तरफ आऊंगा कि हाँ जी, उसमें जो केस लॉ यूज किया गया है, जो केस लॉ सर एंथनी की तरफ से यूज किया गया, मैं तो उस पर भी डिफर करता हूँ, क्योंकि अगर माजी में आप ये अवार्ड के हवाले से देखें, बहुत कम इतना स्ट्रिक्ट थ्रेशोल्ड रखा गया है, नहीं हुआ, हाँ। इतना स्ट्रिक्ट थ्रेशोल्ड नॉर्मली नहीं होता। तो उसमें हो सकता है कि हमारी तरफ से, हमारी लीगल टीम की तरफ से, या इस पूरे प्रोसीजर में कुछ खामियां हमारी तरफ से रही हैं, जिसकी वजह से हम उसको लूज करते गए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें हमने ताखीर भी की, बहुत सारी। अगर उस्मान साहब आपको याद होगा, एक दफा पहले भी आपसे बात हो रही थी, तो हम इस हक में थे कि इसको फौरी तौर पे खत्म करना चाहिए, इसको फौरी तौर पे इसकी सेटलमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बीइंग लॉयर मुझे पता है कि जो 1 घंटा भी होता है वो कॉस्ट पड़ रही होती है, तो हमें उसको पहले खत्म कर लेना चाहिए था, जो हमने खत्म नहीं किया। अब 26 मिलियन तो हमने दे दिया है, लेकिन अभी कॉस्ट उनकी रहती है, ये तकरीबन 69 या 70 या 60 से 70 के दरमियान हमें ये केस पड़ेगा। तो ये एक हमारे लिए सबक भी है आगे, क्योंकि पीछे अगर देखें तो बहुत सारे केस हम हारते आ रहे हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान हुकूमत ने कभी भी अपने इंटरनेशनल लॉ पे तवज्जो नहीं दी, अपने इन हाउस इंटरनेशनल लॉयर्स जो है उनको स्ट्रॉन्ग नहीं किया। अच्छा ये मुझे बताइए ये देखें, इंडिया ने किया हुआ है, जैसे बांग्लादेश ने किया हुआ है, या जैसे साउथ एशिया में बाकी ममालिक ने। अच्छा आपने इंडिया की मिसाल ली। इंडिया गुज़श्ता 50 साल से लगा हुआ है 4 बंदों को रिकवर करने के लिए, 750 बंदों का उनका केस है, एक बंदे को तो वापस नहीं ला सका। एक तो इंडिया की मतलब है, एक ये बात मान लें कि बर्तानिया इज अ होस्ट ऑफ क्रिमिनल मनी एंड क्रिमिनल्स ऑफ ऑल द कंट्रीज। एक तो ये बात वापस जाना है। अच्छा अच्छा ये मुझे बताइएगा, ये जो इसके अंदर जो केस है, इसके अंदर शेरपा और अंसारी की मिसाल दी है कि इट वाज नेसेसरी टू असेस दैट रिकवरी respondent would have been made after deducting cost। ये तो उन्होंने इसका कहा है कि ये हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि the situation in relation to the Sharif family's asset was wholly different although some factors were common to both। अच्छा इसमें फिर आगे जाके डिस्कस करते हैं जो 100 जो उन्होंने कहता है मिलियन जो है उनका पैसा है, वो कहता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एक ल्यूकवार्म एटीट्यूड रखा और वो जनाब उसके साथ एनआरओ करके उनको सऊदी अरब भेज दिया और मेरी सारी जो है ना खूब खाते पै गई एफर्ट, तो मुझे तो पैसे दो। वो कहते अब हमने ये किया तो है ना, 10 साल की पोलिटिकल गवर्नमेंट और खुद मुशर्रफ का रवैया, ये सारी के सारा जो एक क्रक्स बना है, ये मुझे बताइए। क्योंकि ये अगर कोई ये कहता है नैब ने किया है, पाकिस्तान का इंटरनेशनल लॉ मुझे भी पता है, पाकिस्तान की इवन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी डायरेक्ट कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकता विदाउट दी अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, ये पाकिस्तान का कानून कहता है। नैब भी जाएगा तो थ्रू अटॉर्नी जनरल ऑफिस जाएगा या थ्रू उसके जाएगा। ये मुझे बताइएगा आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिक्स करते हैं इस सारे का, बस बीइंग ए लॉयर? देखें उसमें बहुत सारे रिजीम्स चेंज हुए। सबसे पहले तो जब एग्रीमेंट किया गया वो रजीम जुम्मेदार है, उसमें जो भी बख्तियार लोग थे उनका, हमारा फॉरेन ऑफिस भी उसमें जुम्मेदार है, हमारे लीगल डिपार्टमेंट जो इसको डील कर रहे थे वो भी जुम्मेदार है। उसके बाद आगे अगर चलें तो इस केस में जिस तरह सेटलमेंट की गई या जिस तरह हमने प्रोसीड किया, हम उसको बहुत बेहतर अंदाज में प्रोसीड कर सकते थे। हमने 19 साल उसमें लगा दिए, हम उसको बहुत पहले खत्म कर सकते थे। हो सकता है वो 5-6 मिलियन और लग के खत्म हो जाता, जो अब
हमें बहुत लंबा चौड़ा बिल देना पे करना पड़ रहा है। तो इसमें इस दौरान एक पे जुम्मेदारी डालना बहुत मुश्किल हुआ कि नवाज शरीफ साहब भी बरसरेकदार रहे, पीपल्स पार्टी भी बरसरेकदार रही, तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स उस दौरान स्टेट में रहे हैं। तो इस हवाले से जो सबसे अहम चीज है, मैं फिर कहूंगा कि जो वजारत खारजा होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो इंटरनेशनल लॉयर्स इतने अच्छे रखे कि वो एवरी टाइम इस पे काम कर रहे हैं। तो जिम्मेदारी उनकी बनती है, बाकी रजीम चेंज होते रहते हैं, क्योंकि किसी भी स्टेट में जो स्टेट के जो इंटरेस्ट होते हैं वो उन्होंने वॉच करने होते हैं। और ये जो हम इतना बड़ा नाम सुनते आ रहे थे अमर बलाल सूफी का, जिसका नाम इसमें आ रहा है, हम समझते थे पाकिस्तान का पता नहीं बहुत बड़ा सुरखाब का पर उसको लगा हुआ है, तो ये तो उसके ड्राफ्ट में शामिल है उसके अंदर। हाँ जी, देखिए वो उसमें मैं ये इस बारे में कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि उस वक्त वही कंपनी थी, वही प्रोसीडिंग्स कर रही थी जो शेल कंपनी थी। तो कई दफा ये हो भी जाता है। तो लेकिन थोड़ा सा जिस तरह पहले मैंने कहा कि हमारी अपनी जो थोड़ी सी स्क्रूटनी या हमारी अपनी इन्वेस्टिगेशन ज्यादा स्ट्रांग हो इस हवाले से, तो हम आगे मार नहीं खा सकते, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में हमने काफी सबक लिए हैं, इंटरनेशनल केसेस हमने काफी हारे हैं। तो आगे हमारे लिए बेहतर है कि हम अच्छे तरीके से तैयारी करके अपने डिपार्टमेंट्स को एस्टेब्लिश करें। चले जी, बहुत शुक्रिया बिरसे साहब, आपने वक्त दिया और आसानी से जो आसान अल्फाज में हमें समझाया गई यह कहानी थी क्या। नाज़रीन, लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे और प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें।